It is not what you get as a bonus which is going to change your life. It describes us as a spirit being having a natural experience. The book of Proverbs, chapter number 4. Let's read verse number 23. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯ ಗ್ರಂಥ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 to 3, let's read. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. This verse gives you an insight of how to have a successful and abundant living. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. It is not what is in the external which controls the internal. ನೋಡ್ರಿ, ಹೊರತೋರಿಕೆ ಎಂಬುದು ಆಂತರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ. But what is inside of you controls the external. ಆಂತರ್ಯವೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಹೊರಾಂಗಣವನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತದೆ. So first of all, let me align that primarily. ಹಾಗಾಗಿ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. It is not what you get as a bonus which is going to change your life. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಿಂದ ದೊರಕುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. It is not that America that you go which is going to change your life. ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ರೀ. It's not that the job that you get in Saudi Arabia which is going to better your life. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಲ್ಲ. The Bible says out of the heart spring the issues of life. ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ಜೀವಧಾರೆಗಳು ಹೊರಡುವು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. You can be sitting on the gold mines of Kuwait, but if your heart is not aligned, you're still in darkness. ನೀವು ಕುವೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕುವೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ. But you may sit in the Sahara desert with life emanating from your spirit man, you will be a successful person. ಸಹಾರ ಮರಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸಫಲರಾಗುವಿರಿ. So the Bible gives us the insight that the heart is the pumping machine of life itself. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ಜೀವಿತವನ್ನೇ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ಒಂದು ಯಂತ್ರ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. And by the way, before you think in your mind, the heart is what you exchange during Valentine's Day, a heart and sometimes an arrow through it. That is not what the Bible is talking about. ನೋಡ್ರಿ, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುವಂತ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ನೀವು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. So it says, keep your heart, don't think of the red heart with an arrow piercing through it. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾರ್ಟ್, ಹೃದಯ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಕೆಂಪಾದ ಹೃದಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡ. The heart is translated in two different words in the Bible. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. The first, let's go to the book of Deuteronomy chapter 6, verse number 5. 4:5 ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. You shall love the Lord your God with all your heart. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ. Heart, the word heart there is the word Lebab, lebab. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಹೃದಯವೆಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪದ ಲೆಬಾಬ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. What does it mean? ಲೆಬಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? It means the seat of thoughts. ಇದು ಯೋಚನೆಗಳ ಒಂದು ಸೀಟ್, ಕುರ್ಚಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. It means where you process information. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Let's go to the New Testament to also cross refer. ನೋಡ್ರಿ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಹೃದಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ. Matthew's Gospel chapter 22. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Let us read verse 37, the words of Jesus Christ. 37ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. You shall love the Lord your God with all your heart. ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. All right, so the translation there in the Strongs, ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾಷಾಂತರ, it says soul. ಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದು. It says mind. ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. Seat of the thoughts, desires and appetites. ಯೋಚನೆಗಳು, ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿವುಗಳು. Okay, so please give me attention, very important. ಹಾಗಾಗಿ ಗಮನದಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. So every time the Bible says heart, at least most of the times as it is translated,
ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ತಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಅದರಂತೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. You never point here. ಹೃದಯ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ. You point here. ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲರಿ ಇದು. Did you get what I just said? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? So when I say guard your heart, the Lord is not talking about here, he's talking about here. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಹೃದಯವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. And once you are able to do that successfully, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಫಲತೆಯಿಂದ ನೀವು ನಡೆಸುವುದಾದರೆ, you are generating enough power to propel your life into victory. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಿರಿ. I just like to backtrack with one important statement and continue with the story. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಆನಂತರ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. You are a spirit being. ನೀವು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಗಳು. Amen. You are a spirit being. ನೀವು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಗಳು. You have a soul. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿದೆ. You live in this shell called the body. ಮತ್ತು ಶರೀರವೆಂಬ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೀರಿ. You are not a natural being having a spiritual experience. ನೀವು ಸಹಜ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಅಸಹಜ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. No, but you are a spiritual being having a natural experience. ನೀವು ಅಸಹಜ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಸಹಜ ಅನುಭವಗಳೊಡನೆ ಬದುಕ್ತೀರಿ. Did I make sense when I said that? ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? 3 people got it, so let me do it again. ಇನ್ನೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. The Bible describes us as a spirit being having a natural experience. ನೋಡ್ರಿ, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗಿ ಸಹಜವಾದ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. We are not a natural being having a spiritual experience. ಸಹಜ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಅಸಹಜ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ನಾವು ಬದುಕುವಂತವರು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. Therefore you are a spirit being, you have a soul, and you are encased in this case called the body. ನೀವು ಆತ್ಮ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಣವಿದೆ ಮತ್ತು ಶರೀರವೆಂಬ ಕವಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದುಕುತ್ತೀರಿ. You will find that in 1 Thessalonians 5:23. We will not go there. 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 5:23 ಇದು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. Now I want to give you an example so that it's easy for us to transfer such an important message in simple language. ನೋಡಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. I was working in the Bangalore International Airport with Malaysian Airlines. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಅವರ ಸಂಗಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. Many years ago when the Jaguar car, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರ್, it was parked inside the airport. ಅದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. And then it gave us the description about the power of the engine and so on and so forth. ಆ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಕಾರ್ನ ಒಂದು ಎಂಜಿನ್ ನ ಬಲ ಎಷ್ಟು, ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. And so a thought pattern emerged in my head. ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿತ್ತು. The Jaguar car is a very powerful car. ಜಾಗ್ವಾರ್ ಕಾರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತ ಕಾರ್. Now if I sit in the Jaguar car, ನಾವು ಈಗ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು and I switch on the ignition, ಆ ಒಂದು ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, I mean it's such a lovely sound to see that V6 engine produce enough power to move the engine. ಆ V6 ಎಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದವೇ ಬಹಳ ಉಲ್ಲಾಸಭರಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. It's such a beautiful song to a man's heart. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. But remember, even if I press the accelerator with the powerful engine, ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಎಂಜಿನ್ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ the vehicle doesn't move forward. ಆ ಕಾರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, why is it not moving forward? ಯಾಕೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ? Because the power has not been transmitted to the wheels. ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಎಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು. There is a common interface which moves the engine power to the wheels, and that's called the clutch system. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. That's why in the red signal if you press the clutch, the engine is moving but the vehicle is not. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತುವಾಗ ಕಾರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. Now imagine the engine is the spirit. ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೀಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, powerful, ಅದು ಬಹಳ ಬಲಶಾಲಿ. The wheels is this body. ಚಕ್ರಗಳು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಂತೆ. The interface is the soul. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ. And if the soul malfunctions, ಪ್ರಾಣದ ಭಾಗ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, though there's immense power in the engine, ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಜಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ the wheels don't move anywhere. Therefore our spiritual life, the walk with Christ, is stalled because the housing, the soulish man, is not transferring God's power into my day-to-day living. ಚಕ್ರಗಳು ಒಂದು ಇಂಚು ಸಹ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವೆಂಬುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿನ ತಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು.
If I made some sense, will somebody say amen? ಅರ್ಥವಾದ್ರೆ ಏಮನ್ ಹೇಳ್ರಿ. If I didn't make sense, watch the video. ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. All right, did you understand? Right? Okay. So the Spirit, when we sing these amazing songs in the church, ನೋಡ್ರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಡುವಾಗ sometimes we think, what is wrong with my life? How come it's not happening? ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಡು, ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೀಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ My ಮಾಡ್ತೀವಿ. God shall supply all my needs ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸ್ತಾನೆ according to his riches in glory. ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ. I'm struggling to pay my bills. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಚೀಟಿಗಳು ಕಂತುಗಳೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. What is happening here? ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? You see, it is true, God is a provider. ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಆತನು. But our interface, the soulish man, is not transferring that immense power to the wheels, which is our walk with Christ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಭಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. That is why the wise man said, ಆದ ಕಾರಣ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, guard your heart. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೋ. Guard your heart ಹೃದಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೋ with all diligence, ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ. because that's what transfers God's power into your day-to-day walk. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹೃದಯವೇ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. Did I make sense? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? Are you with me so far? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? So it is true that God heals. ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅದು ಸತ್ಯ. It is true God meets your needs. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸ್ತಾನೆ, ಅದು ಸತ್ಯ. But the interface is my soul, and in this case it is my mind, and if my mind malfunctions, it doesn't really move my vehicle forward. Though the power is available, I am still stalling. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. And a very important question we must answer. ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ, who is going to do this job of guarding my heart? ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಯಾರು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುವವರು? So the question is, who is the responsible person who is going to do this job of guarding our hearts? ಹೃದಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು? Because if you miss this, you missed everything. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. What does the Bible say? ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಸತ್ಯವೇದ? Keep your heart. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೋ. The custodian of my thought patterns, my heart, is me. ನನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳು, ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಹಕ್ಕುದಾರ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ. Praise the Lord. The Lord is very smart, because you will blame him otherwise. ದೇವರು ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನೀನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಆತನನ್ನ ದೂಷಿಸಬಾರ್ದಲ್ಲ. Everything is your problem, Lord. ಎಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ You ದೇವರೇ. didn't do a good job in changing my mind. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನೇ ದೂಷಿಸಬಿಡ್ತೀನಿ. He gives you every ingredient necessary to change your heart, but the custodian is you. ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಬದಲಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಗಳನ್ನ ಆತನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರನು ನೀನೆ. Amen. So that's why it says, keep your heart with all diligence. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೋ. Because out of that guarding springs the issues of life. ನೀನು ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜೀವಧಾರೆಗಳು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಚಿಮ್ಮುವು. Hallelujah. You know the book of Romans chapter 12 verse 1 and 2. I'm just going to run it. Don't even bother reading it. ರೋಮಪುರ 12:1-2 ಹೇಳ್ತದೆ. I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is reasonable service. Verse 2, do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಇರುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ, ಇದೇ ನಿಮಗೆ ವಿವೇಕಪೂರ್ವವಾದ ಆರಾಧನೆ. ಇಹಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಭಾವದವರಾಗಿರಿ. Okay, so that should do, my brother. It talks about you change your mind, you change your heart. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. There are different types of hearts in the Bible. ನೋಡ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಳ್ಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. I have close to 10. I will not be able to finish 2. 10
10 ವಿಧಗಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 2 ಮುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. But let's do the first one. It is called a broken heart. ಮೊದಲನೆಯ ಹೃದಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಹೃದಯ. Psalm 34 verse number 18. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 34:18 ವಾಕ್ಯ. The Bible says, the Lord is near to those who have a broken heart. ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ನೆರವಾಗುತ್ತಾನೆ. And we have sometimes come to a conclusion that's the end of the story. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ಮುಗಿತು ನನ್ನ ಕತೆ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗಿತು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತೇವೆ. That is the beginning of the end. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಅಂತ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Because you made up your mind it's not going to work. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ. Did God say that? ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ? No, you said it, and therefore that power of God is not being transmitted in my life. ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗದೇ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನೀನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಅಂತ್ಯ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. Did you understand? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? This is a reference to David. The man did some atrocious things. ದಾವೀದನು ನೋಡ್ರಿ, ಅವನ ಕಥೆ ಇದು. ಆತನು ಬಹಳ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. And many times when we go through such brokenness, it should bring us to two conclusions. ಇಂಥ ಮುರಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ 2 ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಂತ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. The first thing David did was he said, Lord, I've totally messed up. The responsibility is totally mine. ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And so when things of life battered this man called David and he was broken to 1,000 pieces, ದಾವೀದನಿಗೆ ಅವನ ಜೀವನ, ಅವನ ಅನೇಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅವನ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನುಚ್ಚು ನೂರು ಮಾಡುವಾಗ the good thing which happened, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿ ಏನು ನಡೆಯಿತು ಗೊತ್ತಾ? the Lord is near him. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದ. Did you understand? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? So when you're broken in life, there are 2 outcomes. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಡುವಾಗ 2 ಕಾರ್ಯಗಳು The ನಡೆಯುತ್ತವೆ. first outcome is to say, Lord, I am broken, I am down, I have no place to go except you. And the Bible says God is close to those who have a broken heart. ಮೊದಲನೇ ಅಂತ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರೇ, ನಾನು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. So that brokenness God can turn for victory. ಆಗ ದೇವರು ಸಮೀಪ ಬಂದು ನೀವು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಜಯಶಾಲಿಯಾದ ಜೀವನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ. If you're here this morning, I'm speaking to you. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. The beautiful place to seek God is in the place of brokenness. ದೇವರನ್ನ ಸಮೀಪಿಸುವಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹಂತ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಂತ ಹಂತ. The second outcome is to conclude nothing is going to work. ಎರಡನೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಏನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಹಂತ. Because you said that transmission of that great power is not going to work in my life, therefore you have terminated the process of greatness. ದೇವರಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಆಗ ನೀವು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿಬಿಡ್ತೀರಿ. Oh, hallelujah. Brokenness is good. ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. And let me tell you straight away, the Lord will take you through that place of brokenness. ನೋಡ್ರಿ, ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. He will not leave you with more than one single option, and that option is Him, nothing else. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಜಜ್ಜಲ್ಪಡಬಹುದು ಅಂದರೆ, ದೇವರ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. Am I making any sense this morning? ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? For you have gone through a difficult time, you've come to a place of goodness because now you know nothing can save me, nothing can help me. That uncle in the US is not going to save me right now. There's only one person, he's the Alpha, the Omega, the beginning and the ending. None can do what he can do. ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ತಲುಪ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಂತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಂತ ರೀ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂಕಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಂಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರರು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಫಾ ಒಮೇಗಾ ಆಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹೊರತು ಇನ್ನಾರು ಅಲ್ಲ. Hallelujah.
if you're on that sick bed and broken, nobody can help you, sir. It's only the Lord's healing power that can come to you and rescue you from that languishing bed. ನೀವು ರೋಗದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ, ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾವ ವೈದ್ಯನಾಗಲಿ ಯಾವ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರರು, ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. That is why I've come with this word in my heart to tell you that if you say it is over, it will be over. But if you change your mind this morning based on the scriptures and the word of God, I'm telling you, healing is searching for you. Never refuse such power which comes your way, but believe this morning that God can raise the dead from the dead. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು, ದೇವರಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ತೀರಿಸಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮರಣದ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರತರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. Somebody ought to say amen, because I'm telling you, agree. If you break your heart and come with a broken heart, it's not here, it is here. I've come to renew that in the name of Jesus Christ through this word which can resurrect you. ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಹೃದಯ ಇದಲ್ಲರೇ, ಈ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದಾದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಮುಲಾಮಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. The Lord will bring you to a place where you will finally conclude He is the only one who can help you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Some of us are going through the process. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. The faster you go to that destination is a good place for you. ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತೀರೋ ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳ. Because here you're trusting this, that and the other, nothing works, you're wasting time. Might as well say, Lord, only you. ಆ ಸ್ಥಳ ತಲುಪಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಅದು ಅವರು ಇವರು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿರಿ. Many people ask me this question. ಅನೇಕರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ, how are you managing? ಸರ್, ಹೇಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತೀರಿ? I don't like that word managing because I'm not managing it myself. ಹೇಗೆ ನೀವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಆ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಡೆಸುವವನು ನಾನಲ್ಲ. Because what are they asking me? ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Who is giving you money? ಯಾರಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಹಣ ಕೊಡೋರು? Because you also have to pay bills, right? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಚೀಟಿಗಳು ಕಂತುಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲವೇ? By the way, for those of you who don't know, I was working for this airline company in Bangalore. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. And then the Lord said, step out. ಆ ನಂತರ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೊರಗೆ ಬಾ, ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾ. With my wife and 3 girls. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. And so now is how do you do something like that? ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು? It's very easy. ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ. See, because I have no other option. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ, ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. Did you understand? It's very easy. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ. I don't have 3 things to believe and say this is my alternate investment. ನಾನು 3 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. Everything has to come from the goodness and the benevolence of a good God. ನನಗೆ ಬರಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ದೇವರ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಬಂದಿತು. Some of you will never understand. I don't blame you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂತನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. It's okay, because you're used to getting that benevolence rooted through a company. That's okay. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದೇ. Amen. So here everything, including a cup of, yesterday went somewhere, somebody gave me a cup of coffee. I said, listen, this is God's greatest gift. It's a benevolence of God. It is God who has blessed me with this cup of coffee. I am thankful, I am grateful. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ, ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರು ಸಹ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಡಿತಾರೆ. God will bring you to that place. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಹ ದೇವರು ಇಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Because there's no such thing as a competition with God. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ರೀ. He is the only one. ಆತನು ಏಕೈಕನು. He is the Alpha. ಆತನೇ ಆಲ್ಫಾ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. He is the Omega. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಒಮೆಗಾ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. He is everything in between. ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಆತನೇ ಸರ್ವವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. In him we live,
we move and we have our being. ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ, ಚಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Some of us are going through the process, and the quicker you reach this conclusion, I'm telling you, victory is yours. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲುಪ ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಲಭ, ಸರಳವಾಗುತ್ತೆ. David was a schemed, planned murderer. ನೋಡ್ರಿ, ದಾವೀದನು ಕುಯುಕ್ತಿ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He didn't just kill in anger. The man planned, designed and executed the plan. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಹೋಗಿ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಆತನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. But he said, I understand the secret of receiving this grace into my life. ಮತ್ತು ಅದೇ ದಾವೀದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರಹಸ್ಯ ನನ್ನ ಬಳಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Number 1, ಮೊದಲನೇ ರಹಸ್ಯ, at the feet of the Lord. ಆತನ ಪಾದದ ಬಳಿ. Praise the Lord. At the feet of the Lord. I know I messed up bad. I know I did some terrible things, but I can tell you this much: at the feet of the Lord is where I'm going to start my journey. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಪಾದದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಉಂಟು. Let me declare over your life in the name of Jesus, you've tried everything but come back to the place which is called at the feet of the Lord. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರ ಪಾದದ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. Number 2, ಎರಡನೆಯ ರಹಸ್ಯ. let's go to Psalm 51 verse 10. ಕೀರ್ತನೆ 51 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. He says, create in me a clean heart. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸು. Yes, the heart was a wicked heart, a deception filled heart, a broken heart at times, but now he says, Lord, create in me a clean heart. ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕುಯುಕ್ತಿ ಕುತಂತ್ರ ಕಲ್ಮಶ ಮೋಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತ ಹೃದಯ, ಆ ಹೃದಯವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಶುದ್ಧಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. The first thing at the feet of Jesus. ಮೊದಲನೇದು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದ ಬಳಿ. Second thing, to believe the power of restoration. ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಲವನ್ನು ನಂಬುವಂಥದ್ದು. Because he says, Lord, only you can clean, or he can renew and put a new clean heart, oh God. ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನನ್ನ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುದು. Somebody say amen. Now when he's saying give me a clean heart, he's going to the Lord and the Lord is speaking to him. Therefore the change happens when you get the word of God inside your spirit man. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಹಾರ್ಟ್, ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. Permit me to interrupt this speech by also introducing Paul. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪೌಲನನ್ನ ನಾನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅನುಮತಿಸ್ರಿ. You know why he says I have defrauded no man, I've hurt no man? That's what he said. ಪೌಲನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೋಸ ವಂಚನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. What are you talking, Paul? ಪೌಲನೇ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ I ಇದ್ದೀನಿ? mean, the Bible says you're the one who orchestrated the death of Stephen. ಸತ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸ್ಟೇಫಾನನ ಮರಣಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನ ನೀನೇ ಸಂಚು ಮಾಡಿದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. He says that I don't know. ಪೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ, ನಾನು ಕೊಂದನ ಸ್ಟೇಫನನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Because when I fell at the feet of the master. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದಾಗ he created a new entity, a clean heart. ಆತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನ್ನ, ನಿರ್ಮಲ ಹೃದಯವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟ. Are you getting what I'm saying? ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. If any man be in Christ, he is a new creation. ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆತನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ. All things are passed away, all things become new. ಪುರಾತನವಾದದ್ದು ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೂತನವಾಯಿತು. I know it's God talking about the spirit man. ನಾನು ಆತ್ಮನ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. But I also believe the Holy Spirit is going to renew your mind or give you a new start where you can start with a new slate. ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೂತನ ಜೀವಿತದ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ. I have that experience. ಈ ಅನುಭವ ನನಗುಂಟು. See, when I did some crazy things in my old life, in my past, in my previous life, ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, and I remember it, okay, I remember it. ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪುಂಟು. I cannot forget it. I know the terrible things I've done. ನಾನು ಅತಿ ಕ್ರೂರವಾದ ಹದಿಗೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪುಂಟು. But the Lord has given me a mind now, though I can remember the past, that doesn't sting me at all today. ದೇವರು ನನಗೆ ಎಂಥ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಜೀವನ ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಯಾವ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿಲ್ಲ. If you can cry 10 years back of what somebody has done to you, you have not received a clean heart. ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಅತ್ತು ಕರೆದು ಗೋಳಾಡಿ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ದೊರಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ. I don't know who I'm speaking to. Ask the Lord, create in me a clean heart. ಯಾರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಕೊಡಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ. A clean heart means a new beginning. ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಹೊಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. The next word he uses in the same scripture is the word renew. ಅದೇ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ, ನೂತನ ಎಂಬುದಾಗಿ. A steadfast spirit. ನನಗೆ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೂತನ ಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. So what is his prayer? Lord, you've started my life with a brand new slate. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಿ. But many thousands of pastors quit the ministry. ಪರ್ಯಟನೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರಾರು ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. It is not because they don't love the Lord. ದೇವರನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ. It's because of the pressures they do face. They conclude in their mind, nothing more can help, I'm going to quit. ಅವರಿಗೆ ಸಹಿಸಲಾರದಂತ ಒತ್ತಡಗಳು, ಸಹಿಸಲಾರದಂತ ಬಾಧೆಗಳು, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. That's why we pray, renew. ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, Lord, at the end of the day I am tired, but next day when I come to you, renew. ದೇವರೇ, ನನಗೆ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸರವಾಗುವಾಗ, ಆಯಾಸವಾಗುವಾಗ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನೂತನ ಪಡಿಸು. Yes, I've come to church, I've sang these songs, but again when I go back home I'm still down. Lord, please renew. ಸಭೆಗೆ ಬಂದೆ, ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದೆ, ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೂತನ ಪಡಿಸು. A steadfast spirit. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಚಿತ್ತ. You see, a Christian life is not a 100-meter dash. ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವನ ನೋಡ್ರಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟವಲ್ಲ ರೀ, It's a marathon. ಅದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಓಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. Did you understand? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? It's not highs and lows. No, it is steady. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ತಗ್ಗು, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಜೀವನ. Amen. He says another word, restore to me. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಬಳಸ್ತಾನೆ, ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಥವಾ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. The word re prefixes anything you put re before that, it means bringing it back to its former position. ರೀ ಅಂತ ಹಾಕುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್, ಅದು ರೀ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಪುನರಾರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. Restore means bring it back to the full condition when it was originally formed. ರೀಸ್ಟೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Restore to me the joy of salvation. ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹಾದಾನಂದವನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.